isotonic solution, then hypertonic solution, then hypotonic solution. ಈ ತರ ಮೂರಿದೆ: ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್, ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ 1 marks questions you'll get, and even for competitive exams you'll get the questions out of here. Okay. So first we'll see what is isotonic solution. So isotonic solution is nothing but iso is what? What do you mean by iso? Same. Yes, same. Tone andre isotones anta ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. Isotones. Pressure same ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ here it will be same osmotic pressure. Isotonic ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? Same osmotic pressure. ಅಂದ್ರೆ if you are going to take two different solutions ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ if solution 1 ಅದರದ್ದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ 5.1 ಆದ್ರೆ solution 2 ಅದರದ್ದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ 5.2 ಆದ್ರೆ that should be ಏನು? ಅವೆರಡು should be equal. That is 5.1 is equal to 5.2. So this is at same temperature. Okay, so same temperature condition adre molarity of solution 1 is also going to be equal to molarity of solution 2. So eradu concentration galu same irutte. Okay, such kind of solutions we call it as isotonic solutions. Godagidya? You should remember only this thing is having same osmotic pressure. Okay, so at given temperature alli osmotic pressure same idre ಎರಡು solution then that is going to be isotonic solutions. ಈಗ ಹೈಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹೈಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by hyper? ಹೈಪರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. Why you are getting hyper ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಹೈಪರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಹೈ ಅಂತಲ್ವಾ? Yes. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? The solution which has highest osmotic pressure ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 5.1 greater than 5.2. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? will be greater. So high osmotic pressure 5.1 will be greater than 5.2. Okay, higher osmotic pressure solution which has higher osmotic pressure than that of given solution is called hypertonic solution. So osmotic pressure is high than that of given solution. adana hypertonic. agar hypo ge Low. yes. So this will have low osmotic pressure. Low osmotic pressure. Okay, osmotic pressure low irutte. So low irodina we call it as hypotonic solutions. Is that clear? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್? Yes, sir. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ the main very important thing for us is here 0.9% 0.9% solution of sodium chloride. Solution of sodium chloride NaCl. Okay, solution of sodium chloride is mass by volume percentage. Mass by volume percentage 0.91% ಅಥವಾ 0.9% ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 0.9% solution of sodium chloride mass by volume. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? This is known as normal saline. This is very important. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? Normal saline ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ saline water ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. Okay, normal saline
water. This is very important. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ saline water ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು 0.9% of solution of sodium chloride ಅಥವಾ 0.9% mass by volume solution of sodium chloride. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 0.9%. ಈಗ ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ 0.9% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ saline solution. Okay, normal saline water. This normal saline solution is isotonic with the fluid inside human RBC. Is isotonic with fluid inside human RBC. Okay, what it means? ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Normal saline water isotonic with the fluid inside human RBC and artha ಏನು? What do you understand by that? ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾರ್ಮಲ್ saline water, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ RBC ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎರಡದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸೇಮ್. Yes. Yes. So ಅವೆರಡರದ್ದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ 5.1 if I take 5.1 as a normal saline, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ನಾರ್ಮಲ್ saline ನ 5.1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5.2 will be what? Fluid inside the RBC ಅಲ್ವಾ? Fluid inside human RBC. Okay, so ಅವೆರಡು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ. 0.9%. So NaCl solution or 0.9% normal saline water is isotonic with ಯಾವ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You can say that fluid inside the human RBC. RBC ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, red blood cells. Okay na? So he has seen, I guess, corpuscles. Red blood cell na corpuscles ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ನೀವು? ಅದು ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತಾನೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನು ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ RBC will be flowing. Corpuscles. Yes or no? That one. Okay. So our corpuscles can swell or shrink. They can swell or shrink. This is very important for us. ಏನೊಂದು RBC ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು they can swell either or they can shrink. Neither swell nor shrink. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ವೆಲ್ಲು ಆಗಲ್ಲ, shrink ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? In the normal human body swell ಅಥವಾ shrink ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ, ಆರ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ನಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ದ ನರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು,
That injection should be isotonic with what? Human RBC. ಆ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ RBC, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ that should be isotonic. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ, ನಾವು ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ? ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, more than 0.9% ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ 0.9% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತಿದೀವಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 0.9%, ಮೋರ್ ದನ್ 0.9% ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತದು? ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ RBC ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ RBC ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ the concentration of normal saline is higher than 0.9%. So concentration of normal saline solution is higher than 0.9% ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ RBC ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ RBC ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಾಟರ್ will come out, that will flow out of the cell. The water ಏನಿತ್ತು that will flow out of the cell and they would shrink. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ? shrink ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, if you low that 0.9 concentration ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಿದು? ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. Yes, ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ RBC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ? Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ 0.9% ಹೈಯರ್ ಬಂದಾಗ 0.9 ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Yes sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಹೈಪರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಹೈಪೋ ಶ್ವೇತ. ಹೈಪರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಪೋ ಶ್ವೇತ, ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋ ಶ್ವೇತ. ಸೊ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶ್ವೇತ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ದಿದ್ರೆ that would have been a nickname for them. Great. Okay, so is that clear about this?
Okay. So we'll start from the 14th question. So 14th question is, at high altitude, the partial pressure of oxygen is less than at the ground level. This leads to high altitude, partial pressure of oxygen is less. Okay. This leads to what? So which option is right? Option A. Option Option A. 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 Okay. So high altitude ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. So low ಆಗೋದ್ರಿಂದ Yes, sir. the blood and tissues. But option C ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ವೆನ್ಯಾ ಇಂದ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? Option C ಬರೋದು. Yes. So option A is going to be right answer. 14 point. Is that clear? Yes, sir. So 14 point is option A is right. So next question, 15th one. A mixture of two completely miscible, non-ideal liquids which distills as such as without change in its composition at a constant temperature like a pure liquid. This mixture is known as Option B. Okay. So option B. So ಯಾವುದು azeotropic mixture ಬರುತ್ತಾ? So two completely miscible non-ideal liquids which distills as such without change in its composition. ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. At constant temperature ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. Azeotropic mixture definition itself says that. ಅಲ್ವಾ? ನಾವು azeotropic mixture ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ definition ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Constant boiling temperature ಅಥವಾ constant boiling at constant temperature ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? So mixture of liquids having same composition. ಹೇಳಿದ್ವಿ. Same composition at a constant temperature. Okay. Yes. Composition will be fixed. So option B is going to be right answer. So 16th question. So formation of solution from two components can be considered as pure solvent separated solvent molecules delta H1, pure solute separated solid molecules delta H2. ಆಮೇಲೆ third one separated solvent and solute molecules solution. Delta H3 solution show form will be ideal if. So ಏನ್ solution formation ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ideal ಆಗುತ್ತೆ, when it is going to be ideal. Option D. So option D, delta H of solution is equal to sum of ಅಥವಾ summation of all the heats involved ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಹೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ
right here. ಇದೆಯಾ? Okay. 17th one. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Which of the following pairs shows a negative deviation? ಇಲ್ಲಿ negative deviation from Gauss law. Which can give us negative deviation? Acetone and chloroform. Yes. Acetone ಮತ್ತೆ chloroform. So ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು in case of negative deviation ಏನಾಗಬೇಕು? Force of attraction, intermolecular force of attraction between solvent and solute molecules ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? Strong ಇರಬೇಕು. Yes. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಎರಡು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore 17th ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ is going to give the negative deviation ಅಲ್ವಾ? is that clear? So 18th one ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. Yes sir. The following substance the lowest vapor pressure ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? Lowest vapor pressure is exerted by. Vapor pressure ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಂತೂ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೊಲಟೈಲ್. ಕೆರಸಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೊಲಟೈಲ್. ವಾಟರು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನು? ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್. ಸೊ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಇದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು? ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ನೋ. Yes sir. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. Some people have told. Okay. So these are all people are comes under my mentorship. Okay na? So ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And these students comes under Pawan sir mentorship. And this is Venkatesh.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay. So next question ನೋಡೋಣ. 19th one. 18th ಆಗಿದೆ. 19th one ನೋಡೋಣ. So 19th one ನೋಡಿ. Which of the following is true? The ideal behavior of liquid solution. ನೋಡಿ ಯಾವುದು true ಇದೆ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Option C. ಅಲ್ವಾ? So at all under all conditions ಏನಾಗಬೇಕು? Ideal solutions obeys Raoult's law. ಅಲ್ವಾ? So ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ Raoult's law ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Which obeys Raoult's law ಅಂದ್ರೇನು? Ideal solutions which obeys Raoult's law at all conditions. Correct? Okay, so option C is right for that. Okay, 20th question nodi. A 50 ml to 50 ml of water, few ml of acetone is mixed. Water ge few ml of acetone is mixed. Vapor pressure of the water above the solution becomes vapor pressure of the water above the solution becomes so it will happen 50 ml water ge few ml of acetone mix ಮಾಡ್ತಾರೆ. Option D. Option D. Okay. So ಇಲ್ಲಿ so vapor pressure of pure water ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? less than the vapor pressure of pure water. So first of all ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ water ಮತ್ತೆ acetone ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So water ಮತ್ತೆ acetone can form which type of deviation? Positive deviation. Okay, positive deviation ಮಾಡುತ್ತೆ. So positive deviation ಆದಾಗ delta H mix ಏನಾಗುತ್ತೆ? Greater than 0. Positive. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ವೇಪರ್ಸ್? ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so more than vapor pressure of pure water agata. So to 50 ml of water.
So there actually let me take like this. So okay, so ಇಲ್ಲಿ we have acetone CH3 C double bond O CH ಅಲ್ವಾ ಅಸಿಟೋನ್ ಇದೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ H ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ Acetone and water. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು Yes, sir. But it's not capable of forming hydrogen bond by itself. Okay, it cannot. This acetone ಏನಿದೆ it can accept hydrogen bonds, but acetone ಗೆ capacity ಇಲ್ಲ hydrogen bond formation ಮಾಡೋದು. Okay, get the point correctly. Acetone can accept the hydrogen bond. ಇದು interaction ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು accept ಮಾಡಬಹುದು hydrogen bond. But it is not capable of forming hydrogen bonding by itself. ಅಂದ್ರೆ acetone hydrogen bond ನ formation ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, so ಯಾಕಂದ್ರೆ like its hydrogens are going to be attached to the carbons, and you obviously know CH bond ಏನಿದೆ CH bond weak polar, weakly polar. But when acetone ಮತ್ತೆ water ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ oxygen atom of an acetone can interact with OH group of water. Are you getting it? No, sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಸಿಟೋನ್ ಹೀಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ಅಸಿಟೋನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸಿಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು see what they're saying is if you have like this okay na so ಈ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು which charge oxygen gets negative ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ like we have HOH okay so ಈಗ ಈ HOH ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ so ಇದು because of this ಇಲ್ಲಿ this acetone can interact with the OH bond ಈ OH bond ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಆ OH ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ OH ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಟು. ಅವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ OH. So that is going to interact with the OH. Okay, OH group in water ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಹರ್ಷಿತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸರ್, ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇಥನಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ OH ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ಯಾವ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? You asked the same thing or a different one? ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು Yes, ಈಗ sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ